रखला माना दुरागा दारा गंधना। सबसे पहले प्रभु परमेश्वर धन्यवाद और तारीफ स्तुति महिमा देते हैं। तो आइए इस समय हम लोग फिर से प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में हम उपस्थित होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी थैंक द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बाय हिज प्रेजेंस, बाय हिज गिविंग अथॉरिटी वी ऑल आर ओवर हियर। If his grace and if his mercy is not upon us, then we cannot be able to live. But by his grace, by his mercy, we are here. So now once again, come to presence of God. So by bless you, lead you, guide you according to his direction. आइए प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में हम फिर से आएंगे। उसके कृपा और दया के द्वारा से हम यहाँ मौजूदी है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। हम उसका उपस्थिति में मौजूदी हैं। अपना आपको यीशु का हाथों को यीशु मसीह में समर्पित करें। तो फिर से हम उसका शरण में हम आएंगे। कृपा और दया हम पर होने के लिए हम आएंगे। आंखें बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Close eyes, everyone. Let's pray. Father, hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु परमेश्वर, हम आपका शरण स्थान में आते हैं। प्रभु परमेश्वर इस समय जी के रीमाना शाकारा का लगा आपका सत्य, आपका सामर्थ्य द्वारा से प्रभु परमेश्वर आज का इस आराधना को शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आप चलाइएगा। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा आप ले चलिएगा। जितना भी आपका बेटा बेटी जो यहाँ मौजूदी है और जो अभी जो हालेलुया ऑनलाइन में प्रभु मौजूदी है, उन सबों का आपका शक्ति, आपका सामर्थ्य द्वारा प्रभु अभिषेक कर दिया जाए। बीमार में, दुख में, तकलीफ में, संकट में जो भी कुछ है तो प्रभु आवाज को सुनते ही प्रभु परमेश्वर वो अभी इस वक्त चंगाए हो जाए। प्रभु परमेश्वर, I pray for each and every one of the evil spirit. This pray in the name of the Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Wherever, whoever heard this voice, let the fire of God begin to touch, heal them in the name of Jesus Christ. Rika Ramana Shatarava, Seka Ramana Shatalava, Rikolava, Shandara Gata Lagarava. जो भी व्यक्ति हालेलुया ये चैनल में सुन रहा है और देख रहा है, जो भी विश्वासी यहाँ पर है, उसका यीशु का अभिषेक के द्वारा से, यीशु के अग्नि सामर्थ्य के द्वारा से पूर्ण से छुटकारा, यीशु के नाम के द्वारा हर एक शैतान का कार्य, हर एक तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाला को ऐसे उनसे ब्रेक किया जाए। शंधारा गातु रूपा शाखारा मना। आज का आराधना स्तुति, आज का टीचिंग प्रीचिंग परमेश्वर आपका बेटा बेटी को आपका हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया उनका हाल जीवतना पूरा करे प्रभु जी का। आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर प्रभु जी आपका हाथों में प्रभु समर्पित सौंप देते हैं। हालेलुया हर एक जो शैतान के कार्य करने वाला का यीशु को ब्रेक करना प्रभु, अभिषेक कर, आशीष कर, अनुग्रह करे आपका हाथ में प्रभु देते हुए शुरू से लेकर अंत तक आप चलाइएगा। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, सुनो करेगा। आमीन बोलेगा सब लोग। आमीन। तो अभी हम लोग ये now we are going to worship, so the you be online, so now we are going to worship, so now come to that worship.
प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिले है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति
ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ
हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें कि जो आराधना स्तुति किया गया उसको प्रभु में साथ से अनुग्रह करने के लिए हम प्रार्थना करें। क्लोज आइज एंड लेट्स प्रे। प्रेजेंस ऑफ गॉड, whoever hallelujah worship and adorations, God will bless to them, and those who are listening, God will bless them. Hallelujah. Father, we thank you, give you glory and honor in this time, my mouth, Lord. Your grace and mercy will come upon. Hallelujah. We thank you, dear Holy Spirit. Thank you for your presence over here. Thank you for your by the worship, adorations, your presence is dwelling upon here, Lord. We thank you to the all the message, those who are listening over here, man. Bless each and every one. That the work of the Holy Spirit will come over, touch and each and every one, Lord. We submit that in the hallelujah. Thank you, Holy Spirit. You bless to them each and every one, Lord. I submit that in Jesus' mighty name. प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा कि आप लोग ध्यान पूर्वक के साथ में प्रार्थना में रहे कि आपको प्रभु परमेश्वर आशीष अनुग्रह करे। ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಹಾಲೆಲೂಯಾ। आप लोग ये कभी भी नहीं सोचना कि जो ऑनलाइन कर रहा है या हमारा नाम को ऊंचा के लिए भी बिल्कुल नहीं सोचना। ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। हम उसके लिए बिल्कुल नहीं करता है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ। और उसके लिए करना है तो हम नहीं जीना ही अच्छा है। ಆತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆತರ हमारा जीना ही बेकार है। ನಾವು ಬದುಕಿರೋದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ। हम इस धरती में आया यीशु के कारण से आया, हम यीशु के लिए ही करते हैं। ನಾವು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿರೋದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು। इसीलिए जो आप लोग सुन रहा है और जो देख रहा है, आप लोग वचन के अनुसार समर्पित होके करना, मेरा लिए नहीं, आप खुद के लिए, तब आप स्वर्ग पहुंचे। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। क्योंकि एक दिन आप और हम ये संसार को छोड़ के जाएंगे। ನಾವು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನ ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। जब जाते समय में जब अपना घर, असली घर स्वर्ग में पहुंचेगा, तब आपका और मेरा खुद का हिसाब देना पड़ेगा। ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಭೂ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ, ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಏನು ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು। आपका जन्म से लेके मरने तक जो कुछ आपने किया है, अच्छा या खराब, जो जिसने आपको भेजा है उसका जवाब आप देना। ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ, ಆ ವಾತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು। इसलिए उसका जिसने भेजा है, यीशु मसीह ने भेजा है, उसका फियर में, उसका आज्ञा में, उसका हुक्म में चलो। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆತನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು हालेलुया ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು। हम अपना नाम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಲೆಲುಯಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। उसने हमें आज्ञा दिया, यीशु ने हमें आज्ञा दी, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, तुम जाओ पृथ्वी का कोना कोना में मेरा नाम से प्रचार करो। ನೀವು ಹೋಗಿ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। जो कोई मुझे विश्वास करेगा, ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತಾರೋ, मुझे स्वीकार करेगा, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूब के बपतिस्मा, ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम ತಂದೆ से ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ पानी में डूब के बपतिस्मा, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। इसका आज्ञा है, ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ। उसका आज्ञा को हम पालन कर रहा है, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ। इसीलिए हम हर एक जगह में जा नहीं सकता है। ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। परमेश्वर की कृपा है कि ये मीडिया के जरिए सब जगह को पहुंच। ಈಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೋಡ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ अगर ಇದ್ದೀವಿ। हम लोगों को नहीं बताएगा तो
ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ वो हमें हिसाब मांगेगा। ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆತನ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ। उसका प्यार और मोहब्बत, उसका शक्ति और सामर्थ्य हमें दिया गया है। ಆತನ ಪ್ರೀತಿ, ಆತನ ಶಕ್ತಿ, ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ। अगर हम नहीं करेगा तो हम उसको जवाब देना पड़ेगा। ನಾವು ಆತನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। इसलिए हम उससे डरता है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ। इसीलिए अब ध्यान से सुनिए। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ। आज का मेरा संदेश है ಇವತ್ತಿನ ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ कैसे क्या है उद्धार, व्हाट इज द सल्वेशन। ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? बहुत लोग सल्वेशन को मिसअंडरस्टैंड में बेता। ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। सल्वेशन का उद्धार का मतलब है आत्मा में, शरीर में, प्राण में। ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ। इसीलिए आज हम सुनेगा उद्धार का विषय। ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ। इसलिए आप ध्यानपूर्वक में सुने। ಹಾಲೆ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। सल्वेशन का, उद्धार का असली मेन पॉइंट है मिसिंग द मार्क। ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು जिस रास्ता पर जाना है उससे मिस होता है। ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು। जिस एम्बिशन में हम जा रहा है उस एम्बिशन में नहीं पहुंचकर दूसरा जगह में जाना। ಇದರ ಅರ್ಥ ರಕ್ಷಣೆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೆಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ। हम इस धरती में आया, ನಾವ್ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವಾಗಿದ್ವಿ। जहां से आया, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವೋ? स्वर्ग से आया। ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ್ವಿ, स्वर्ग वापस जाना है। ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು। लेकिन स्वर्ग जो नहीं जाने से पहले ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ शरीर में इस धरती में आया है। ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ। इस धरती में आने का ಈ बाद ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ अच्छा खराब को पाप किया है। ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ। हमको फिर से वहां स्वर्ग जाना है। ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ। इसीलिए ऐसे पाप का अवस्था में हम जा नहीं सकता। ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಪಾಪದ ಜೀವಿತದಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ। इसीलिए वहां स्वर्ग में जाने के लिए पवित्र लोग ही जा सकते हैं। ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರೋ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ। अब यहाँ में जन्म होने का बाद ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ पाप हो गया। ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು। इस पाप को शुद्ध करने के लिए, ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ, इस पाप को पवित्र करने के ಈ लिए ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗೋಕೋಸ್ಕರ कई प्रकार से हम कर्मा धर्मा किया। ಅನೇಕ ತರದ ಕರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳ, ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ। कोई लोग इस पाप से छुटकारा पाने के लिए अनाथ आश्रम खोलता है। ಈ ಪಾಪದ ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। कोई जो स्वर्ग जाने के लिए अपना शरीर को मारता कूदता है। ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। और कोई जो स्वर्ग जाने के लिए गरीबों को, अनाथों को कुछ ना कुछ ये जो दान दक्षिणा करता है। ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಡವರಿಗೆ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ। लेकिन इसके द्वारा से मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, हालेलुया। स्वर्ग नहीं जाए। ಈ ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿತ 100ಕ್ಕೆ 100 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಲುಪೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। क्योंकि स्वर्ग में जाना है तो पवित्र होना है। ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು। जबकि आप और हम दान दक्षिणा करता है, अनाथ आश्रम देता है, कुछ करता है, गरीबों को मदद करता है, सब करता है, लेकिन अपना खुद ही झूठ बोलता है, गंदा के करता है, उसका बाद ये वो बेरी पीता है, सिगरेट पीता है, एक दूसरा में हिंसाबाजी करता है, व्यभिचार करता है, तो स्वर्ग कैसे देगा? आप पवित्र हो गया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ। ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಸೇದೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇ ಅಪವಿತ್ರರಾಗಿರ್ತೀರಾ। तब कैसे स्वर्ग जाएगा?
ಆ ತರ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. इसलिए अपना काम के द्वारा, अपना अच्छा करने के द्वारा हम स्वर्ग में नहीं. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. आप और हम पाप करने का साथ साथ परमेश्वर से दूर. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೋ ದೇವರ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. और परमेश्वर ने अपना लोगों होने के लिए चुना है. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. इसलिए यहाँ वचन में कहता ಇಲ್ಲಿ है, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, एफेसी चैप्टर 2 का 11 और 12 में कहता है, ಎಫೆಸ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 2:11 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. यहाँ इस प्रकार से कहता है, ಇಲ್ಲಿ ತರ ಹೇಳುತ್ತೆ. आप लोग अपना ये बाइबल में खोलिएगा, एफेसी चैप्टर 2 का 11-12. 11-12 यहाँ क्या ನೀವು बराबर. इस कारण स्मरण करो कि जो शरीर के रीति से तुम अन्य जाति हो, जो लोग शरीर में साथ के लिए हुए हाथ के कतना किया हुआ के कारण हुए, वे तुम्हें कतना रहित कहते हैं, और तुम उस समय मसीह से अलग और इजराइल के प्रजा से पद से अलग किए गए, वाचा की बात से अलग किए गए और आशा रहित इस संसार में हुआ है. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಜನ್ಮದಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುನ್ನತಿಯವರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದವರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಲ್ಲದವರು, ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವರು, ದೇವರನ್ನರಿಯದವರು ಆಗಿದ್ದೀರೆಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. यहाँ में जो कहता है हम अन्य जाति है, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಅನ್ಯ ಜಾತಿ, यानी हम पवित्र लोगों में नहीं है. ನಾವು ಈ ಪವಿತ್ರ ಜನರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ. ನಾವು हम पापी है. ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ನಾವು. लेकिन हमको पवित्र होने के लिए हमारा लिए यीशु मसीह क्रूस में, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. जो यीशु मसीह को विश्वास करता है ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತಿರೋ वो यीशु का साथ में एक हो जाता है. ಅವ್ರು ಯೇಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए ಆದ ಕಾರಣ यहाँ अगर यीशु का साथ एक होना है तो ನೀವು ಯೇಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ आपको आपका मुख से और आपका दिल से यीशु को प्रभु परमेश्वर बोल के स्वीकार करना. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಬಾಯಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ದೇವರೆಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. इसलिए क्योंकि आपका काम के द्वारा से आप पवित्र हो नहीं सकता है, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. और आपका सोच विचार के द्वारा आप पवित्र नहीं हो सकता है. ನೀವು ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. आपका जगह में प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में मृत्यु हुआ और दुख उठाया, सहा, वो क्रूस में मरा. जो कोई इसको प्रभु बोल के स्वीकार करता है वो पवित्र होगा. ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ರು, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡೋದ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತೀರಾ. इसलिए अगर आप पवित्र होना है, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪವಿತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದೇ ಆದ್ರೆ, स्वर्ग से आया स्वर्ग में जाना है तो ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ केवल यीशु का ही रास्ता. ಬಟ್ ಯೇಸು ಹೋಗಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರನೇ ಮಾರ್ಗ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. 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 मिशन का है, जो हिंदी में कहता है कि जिस एम्बिशन में जाना है उससे, वो एम्बिशन से अलग होकर दूसरा जाना, वो है पाप. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗುರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೀವಿ, ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ, ಯಾವ ಗುರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ದೆ ನಮ್ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನೆ ಅದು ಪಾಪದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶ. आप और हमको स्वर्ग में जाने के लिए
इस धरती में यीशु मसीह का बारे में बताने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है और उसको विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए उसका इच्छा में चलने के लिए दिया गया, लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो हम मिसिंग मार्क ನಾವು ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಅನೇಕರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. इसलिए यहाँ रोमी का 10 का 9 में कहता है, ಅಲ್ಲಿ ರೋಮಾಪುರ 10:9 ಹೇಳುತ್ತೆ, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर हालेलुया सभी का अंगीकार करे हालेलुया और मन से विश्वास करे हालेलुया परमेश्वर ने यीशु को मरा हुआ में से जिंदा किया बोल के विश्वास करेगा, निश्चय तू उद्धार पाएगा. ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲುಯಾ. ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಆರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನೆಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದವರೇ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಎಂಬುದೇ. ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. यहाँ जो कहता है कि आपको और हमको यीशु को प्रभु परमेश्वर बोल के मुख से स्वीकार करना. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸತ್ಯವಾದ ದೇವರಂತ ಬಾಯಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ और मुख से स्वीकार करना है, ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಬಾಯಿಂದ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಅರ್ಕೆ ಮಾಡಿ, दिल से विश्वास करना है, ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿ ಬಾಯಿಂದ ಅರ್ಕೆ ಮಾಡಿ, तब ही आपको उद्धार पाएगा. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. हालेलुया. तब ಹಾಲೆಲುಯಾ ही आपको उद्धार पाएगा. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. आप और हमारा बहुत बड़ा पाप है. ನೀವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ. ये बहुत बड़ा पाप को आप और हमारा पहले में बोल चुका है कि आप और हमारा काम करने के द्वारा से नहीं होगा. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಘೋರವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡೋ ನಿಮಿತ್ತ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಾಗಿದೆ. केवल मुख से और दिल से यीशु को स्वीकार करना है. ಬಾಯಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಯಿಂದ ಅರ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಂಬೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. क्यों? ಯಾಕೆ? क्योंकि ಯಾಕೆಂದ್ರೆ जो कुछ दुख तकलीफ और पाप का जो श्राप जो पनिशमेंट हमको मिलना है यीशु ने ಯಾವ ಶಾಪಗಳು ಪಾಪಗಳು ಏನೇನ್ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ತ ಸುರಿಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಾನೇ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इसलिए जस्ट उसको उसका नाम को लेके विश्वास करने से स्वीकार करने से आपका पाप का माफी. ಆದ ಕಾರಣ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದು ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತೇವೆ. हालेलुया. 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 इसलिए ಆದ ಕಾರಣ इफिसी का 2 का 13 में कहता है, ಎಫೆಷಿಯನ್ಸ್ 2:13 ಹೇಳುತ್ತೆ, 2:13 ಹೇಳುತ್ತೆ, इफिसी 2 का 13 में कहता है, 2:13 ಹೇಳುತ್ತೆ, पर अब यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट किया गया है. ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಈಗಲಾದರೂ ಮೊದಲು ದೂರವಾಗಿದ್ದ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಮೀಪಸ್ಥರಾದಿರಿ. हालेलुया. यीशु का खून क्रूस में बहाने के द्वारा से आप और हम दूर था, नरक में जाना था, लेकिन उसका सामने किया गया. ನಾವು ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಪರಾಧದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ದೇವರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೀಗ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. 14 में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि वही यीशु ही हमारा पिता परमेश्वर का साथ मेल मिलाप है. यहूदी और या अन्य जाति को एक कर दिया है और अलग करने वाला दीवार को उसने बीच में से गिरा दिया गया है और अपने शरीर में दशमान को उत्पन्न करके व्यवस्था का जिसका आज्ञा वेदी है उसने मिटा डाला और दोनों को एक करके नया जाति बनाया गया. ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಲೆಲುಯಾ. 14. ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ರೂಪವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳುಳ್ಳ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಯುದ್ಧ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದನು. हालेलुया. तो चाहे यहूदी हो चाहे यहूदी ना हो, सब पापी है, सारे पृथ्वी का सब पापी है, लेकिन उसको यीशु मसीह ने एक कर दिया गया है. ಅದು ಯಹೂದ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೀಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಯ ಜನರಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ನಂಬಿಕೆಯ सब ಮುಖಾಂತರ पापी है। ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳೇ, ನಂಬೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. सबको एक करके पिता परमेश्वर को मिला ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ 15 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆತನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನಾಗೆ ಉಭಯರನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ನೂತನ ಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. और ಹಾಲೆಲೂಯ. ये परमेश्वर और मनुष्य बीच में नफरत पैदा करने वाला दीवार को यीशु ने गिरा दिया। ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. पिता परमेश्वर और मनुष्य का बीच का दीवार को यीशु ने ब्रेक किया। ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಲೋಕದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ये दीवार क्या है? ಈ ಗೋಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ये दीवार है नफरत का दीवार। ಇದು ಹಿಂಸಿಸುವಂತ ಪಾಪದ ಗೋಡೆ. इसको यीशु मसीह ने क्रूस में तोड़ा गया। ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಮುರಿದಾಕಿದ್ದಾರೆ. उसका खून के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ मिला। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ದೇವರಿಗೂ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. हालेलुया। हालेलुया। यहाँ में बोलता है नया व्यक्ति। ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. तो नया व्यक्ति कैसा होगा? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನೂತನ ಮನುಷ್ಯ ಆಗದೆ ಹೆಂಗೆ? नया व्यक्ति होना है तो आपका जो कुछ पाप और श्राप को आपको गारना जरूरी है। ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ನಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹಳೇದು ಪಾಪ ಇದು ಅಪರಾಧಗಳಿದ್ದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೂಣಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. वो गारना है उसको। ಅದನ್ನ ಹೂಣಾಕ್ಬೇಕು ಹಳೆ ಜೀವಿತನ. इसलिए रोमन्स का 6 का 3 से लेके 5 में जो कैसा गारना है उसका विषय में कहा गया है। ಹಾಲೆ ರೋಮಪುರ 6:3 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. यहाँ में इस प्रकार कहता है कि ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, यहाँ में कहता है कि ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಈಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಉಣಲ್ಪಟ್ಟೆವು. यहाँ में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम नहीं जानते हो? हम सब जिसने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. तो बपतिस्मा मतलब जो है ऐसे स्प्रिंकल करने का नहीं, कोई किसी पर्दा का अंदर में जाने का नहीं, कोई किसी ये थोड़ा सा पानी लेके बदन को सफा करना, वो नहीं। ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ನೀರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸೋದಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಅದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಅಲ್ಲ. और जो पानी से साफ करना वो नहीं है। ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಅಲ್ಲ. बपतिस्मा का मतलब है ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ बपति जो ग्रीक वर्ड से आया। ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಜಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ग्रीक वर्ड का मतलब है ये पानी का अंदर में डूबना। ಅಲ್ಲ ಗ್ರೀಕ್ ಅದು ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಜಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. इसीलिए जैसा यीशु मर के पूरा मिट्टी का अंदर गाड़ा गया उसी तरीका से उसका एग्जाम्पल में हम भी पानी में सारा शरीर को पानी का अंदर में डूबना। ಯಾವ ತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಹೂಣಾಕಲ್ಪಟ್ರು ಅದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಲೆಲೂಯ ಪಾಪದಿಂದ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದಂದ್ರೆ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದೇಳದಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಮುಳುಗಿಸಿ ತಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ. अब हमने जो कुछ शरीर में पाप किया गया है उसको यीशु ने क्रूस में मर के गाड़ा, उसी तरीके से शरीर में पानी का अंदर में डूबना। ನಾವು ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ರು ಅದೇ ತರ ನಾವು ಸಹ ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಉಣಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ पानी का अंदर में डूबने का बाद ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ पानी से निकलने का साथ साथ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದೇಳೋದು ಅಂತ ये उसको दिखाता है यीशु 3 दिन का बाद जिंदा हो गया। ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. उसका जब पानी से बाहर आ जाता है तो आप और हम एक नया व्यक्ति हो ನೀವು जाते हैं। ಯಾವಾಗ ಮುಳುಗಿ
ನೀರಿಂದ ಎದ್ದು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತೀರಾ. तब ही पिता परमेश्वर आपका नाम में, मेरा नाम में, स्वर्ग में जीवन का लाइफ, जीवन का किताब में नाम पर लिख के रखा है. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯೇಸು ಹೆಸರು, ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಜೀವಬಾದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು जब ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. तक बपतिस्मा नहीं लेता है तब तक उसका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಳುಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಜೀವಬಾದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಡಲ್ಲ. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए यहाँ में कहता है, ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, 4 में कहता है, 4ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़ा गया, ताकि जैसा मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरा हुआ में से जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन के अनुसार के साथ चले. 4. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಉಣಲ್ಪಟ್ಟೆವು. ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊಸಬರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. रोमन 6 का 5 में फिर कहता है, क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु के समानता के साथ जुट गया है, तो निश्चय उसके जी उठने का समानता में जी उठेंगे. हालेलुया. 6:5. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವೆವು. हालेलुया. हालेलुया. यहाँ कहता है, हम यीशु का साथ मर गया, यीशु का साथ जिंदा हो गया, तो जरूर यीशु मसीह वापस आते समय में भी हम भी उसके साथ जाएंगे. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಯೇಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೇಸು ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಎದ್ದೇಳದೆ ಆದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಆತನ ರಹಸ್ಯ ಬರೋಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. आप अगर बपतिस्मा ले लिया है तो, ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡ್ರದೆ और ಆದ್ರೆ, बपतिस्मा अभी नहीं लिया है तो, ಇನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है. ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. बपतिस्मा लेने का बाद ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ आप फिर से जो बेबिचारी करता है, जो दारू पीता है, जो गंदा बोलता है, झूठ बोलता है, वो नहीं करना है. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ದೀಕ್ಷಾ ತಿರುಗಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಬೀಡಿ ಸೇರ್ತಿದ್ರಿ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಹಳೆ ಶರೀರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. आपको नया चाल चलन चलना है. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಾಗಿ ನಡಿಬೇಕನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾತಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೊಸದರಾಗಿ ಯೇಸು ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. हालेलुया. हालेलुया. नया करेक्टर आपको होना है. ಹೊಸ ನಡತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. बपतिस्मा लेने का मतलब ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ हम शैतान का कंट्रोल में नहीं है, हम यीशु मसीह का ಆಮೆನ್. कंट्रोल. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಳೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಆತನ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸದೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಆಗಿದೆ. इसीलिए बहुत से लोग जो बपतिस्मा नहीं लेने तक शैतान उसको क्लेम करता है, वही पुराना बीमार, वही जो कष्ट, वही समस्या, 10 साल 20 साल समस्या